آپ کو اس لیے یہاں تکلیف دیا ہے. آج ایک میٹنگ بلائی گئی تھی ہمارے سینئر لیڈرشپ کی, یہ ڈسکس کرنے کے لیے جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن یہاں ہے اور جو سوشو اکنامکس سچویشن پرانی ریاست کی ہے, اسے تفصیلاً ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. آپ نے جیسا دیکھا ہوگا پچھلے ایک ہفتے میں یہاں مختلف پولیٹیکل پلیٹ فارم سے مختلف بیانات آئے. پی ایچ ڈی کے حوالے سے جب بات کی جائے تو اپنی پارٹی کا ماننا ہے کہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کس چیز کو لے کے اپنا ایجنڈا مانتی ہے. کہیں پی ایچ ڈی اس ملک کی 19 ریاستوں کے ساتھ مل کے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے کہ جس میں بنیادی جو مسئلہ یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کا ان کی پہچان کا ہے, جسے ہم 370 اور 35A کہتے ہیں, اس کے ریووکیشن کے بارے میں وہ چپ ہیں. تو کیا یہ ہم مانیں کہ they have given up on this demand؟ میں جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ آشواسن دلانا چاہتا ہوں کہ اپنی پارٹی کبھی بھی جو ہماری بیسک آئیڈینٹی ہے, جو پہچان ہے, جس سے ہمارے مستقبل کا تعلق ہے, جہاں تک ہماری آئیڈینٹی, ہماری زمینوں کا تحفظ, ہمارے کلچر کا تحفظ, ہمارے بچوں کی نوکریوں کا تحفظ, اور ایک جسے کہتے ہیں نا اپنی ایک کلچرل آئیڈینٹی کا تحفظ جو 370 میں تھا, ہم کبھی بھی اس پہ گیو اپ نہیں کریں گے. چونکہ مسئلہ سپریم کورٹ میں تھا, اس لیے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ سے جسٹس ملے گی, کیوں وہ انصاف کا مندر ہے, وہ ضرور بحال کرے گا, لوگوں کے امنگوں کے مطابق ہی ہوگا. لیکن ہم آپ لوگوں کی وساطت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کل پی ایچ ڈی کا نام اس لیے لے رہے تھے اور پی ایچ ڈی کو اس لیے بنائے تھے کہ صاحب ہم 370 اور 35A کو واپس لائیں گے, پہلی ہی نشست جو انہوں نے 19 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک اعلانیہ کیا, اس میں اس بارے میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ بھول چکے ہیں. یہ خالی بہکاوا تھا. جس طرح 1947 سے آج تک, چاہے 1953 میں کہا گیا کہ رائے شماری جب اقتدار ملا اسے بھول گئے, چاہے پھر 96 میں 2/3 جب اکثریت ملی تو آٹونومی کہا تھا تو وہ بھول گئے, چاہے دوسرے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم سیلف رول والے ہیں, جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے اقتدار میں ہندوستان کے ہوم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو کہا کیا ٹافی لانے اور دودھ پینے وہ بچے گئے تھے. ہم عوام کو یاد دلانا چاہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کی شکل میں آج آپ کے پاس ہیں. میں آج اس عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جموں کشمیر کا, جنہوں نے ان میرے ساتھیوں کو اسی دھرتی نے جنم دیا ہے, جن کی وجہ سے ایک جماعت 8 مارچ کو قائم ہوئی. اور آج فخر سے میں کلیم کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہم نے اور ہماری جماعت کی وجہ سے آپ 8 مارچ سے آج تک بتائے کیا کوئی اندھے پیلٹ گنوں سے ہوئے, قتل و غارت عام آدمیوں کا کہیں ہوا؟ یہ تبھی ممکن ہوا کیونکہ ہم نے ایک بااصول سیاست کی. ہم نے جذباتی سیاست نہیں کی, ہم نے کوئی چیز چھپائی ہوئی سیاست نہیں کی. ہم نے جو بھاشا یہاں بولی وہی جموں میں بولی, وہی دلی میں بولی. ہم نے کبھی یہ نہیں بولا لوگوں کو کہ چاند اور ستارے لائیں گے, لیکن جہاں تک تعلق ہے ہماری آئیڈینٹی جو اسٹیٹ ہوڈ چھینی گئی ہے, اپنی پارٹی از کمیٹڈ فار دیٹ. اور ہم آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ ایک الیکٹورل پروسیس شروع ہونے جا رہی ہے, جس کی عکاسی اس چیز سے کہ 24 جون کو جو میٹنگ ہوئی وہ شروعات تھی ایک پولیٹیکل پروسیس کی. اس کے بعد یہاں ڈیلیمیٹیشن کمیشن آیا,
हमारी पार्टी ने भी दोनों खित्तों में उनसे मुलाकात की और हमें फ़ख्र है कि जो बात हमने श्रीनगर में कही वही बात हमने जम्मू में कही। हम उन जमातों की तरह नहीं है जो कश्मीर में एक बात कही और जम्मू में दूसरी बात कही। दिल्ली की तो बात ही ना पूछिए हमसे, क्यों, हमें मालूम है हम 24 की तारीख में उस मीटिंग में थे जून में, वहाँ क्या क्या बातें हुई, इसलिए हम उनसे तो वो बात नहीं। लेकिन इस इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करने से पहले वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर स्टेटहुड। इट इज़ आवर डिमांड, दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ आवर पीपल। 216 रियासत है, इसे फ़ौरन बहाल किया जाए। आप सब लोगों ने देखा होगा कि अभी इस मुल्क के सदर साहब यहाँ आए और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में कैपेसिटी है रिकनसाइल करने की डिफरेंसेस। बिल्कुल हम मानते हैं, ये सही बात है और उसी जज्बे के तहत हम कहते हैं कि शुरुआत स्टेटहुड की रेस्टोरेशन से की जाए। लेट इट बी फॉलोड देन बाय इलेक्शंस, और बाकी जो इलेक्टेड लोग होंगे दे विल कैरी फॉरवर्ड द मैसेज। जो लोगों का दर्द है, जो लोगों का उस दर्द का दवा है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लोग दिल्ली में बैठ के नहीं जानते हैं जो हम जानते हैं, क्यों, हम अपने लोगों के नब्ज़ को पहचानते हैं। जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, हमारी डिमांड है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। जो हमारा यूथ है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है, हमारी डिमांड है कि उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो इम्प्लीमेंटेबल होगा, थ्योरेटिकल नहीं, इम्प्लीमेंटेबल एक पैकेज फ़ौरन दिया जाए। इसी के साथ हमारी आज डिमांड ये है कि करप्शन, और मैं करप्शन नहीं मानता हूँ, करप्शन के ख़िलाफ़ जंग, किसी पटवारी को पकड़ा, किसी पुलिस वाले को पकड़ा, ये कोई जंग नहीं है। हमसे शुरू की जाए। इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास, फ्रॉम द टॉप। पीपल हु आर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस और जिनके खिलाफ केस हैं या शिकायतें हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके आवाम के सामने लाई जाए, ताकि इस प्रोसेस में उन लोगों को नंगा किया जाए जिन्होंने लोगों को दो हाथों से लूटा है। वेदर दे आर इन्वॉल्व इन one scandal or another scandal, those should be taken to the logical end, not for only headlines of the press. डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन, कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन, ये 90,000 लोग हैं। ये पिछली 3 सरकारों ने लगातार इनके हक़ में बोला है। हाई कोर्ट से मुख्तलिफ अहकामात हैं, तो उनका मसला हल किया जाए। माइनिंग का मसला ये पूरी रियासत में है, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, इसे हल किया जाए। हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनके जो रिटायर हुए मुलाजिम उनके जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, हमें कहा जाता है कि 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन जो हमारे जिन्हें कहते हैं ना हीरे जवाहरात जो हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारी है, उनके मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। और एक सोची समझी साजिश के तहत जो जैसे हमारा J&K सीमेंट्स है उसको बिठाया गया है ताकि बाहर के लोगों को आके वो हवाला किया जाए वो यूनिट्स जिनका अव्वल दिन से नफ़ा हो सकता है। लैंड एजुकेशन के केसेस हैं, हमारे श्रीनगर का रिंग रोड है, जम्मू का रिंग रोड है, या बाकी जगह पे जहाँ जहाँ लैंड लिया गया है, अभी तक PMGSY की जो लैंड ली गई है उनके केस कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। हमारी डिमांड है उसको भी फ़ौरन से पेशतर दिया जाए। और लास्ट में पॉलिटिकल सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, चूँकि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, हर एक सियासी जमात जो भी यहाँ ऑपरेट कर रही है, एक वातावरण क्रिएट किया जाए कि दे मूव फ्रीली, दे कन्वे देयर मैसेज फ्रीली, एंड जिसे हम कहते हैं ना ग्रास रूट तक लोग पार्टिसिपेट करें इस पॉलिटिकल प्रोसेस में। शुक्रिया। देखिए, मुझे यशवंत सिन्हा जी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जिस तरह तारगामी साहब ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अभी सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की, वो तो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आई डोंट थिंक एज PhD उन्होंने फाइल की।